Yeah, good morning all once again. Today we are going to discuss another method of numerical differentiation, namely Euler's method. As I said earlier in my previous classes, this method also is used to solve the differential equation with initial condition of this type. The first order differential equation dy by dx equal to f of x comma y with initial condition y of x naught equal to y naught. See, I think you have already observed that in every method, like Taylor's method or Picard's method, which we discussed earlier, we are always solving the differential equations of this kind with the initial condition of y of x naught equal to y naught. So there is no change in the problem statement, but the change is only in the method we are following. Now we are following Euler's method. Of course, the same problem can be solved by also Taylor's method and Picard's method as we discussed earlier. But here we are solving the same problem using Euler's method. That is only the difference. Method only the difference, not the entire procedure. So as the method is differentiated, I mean the method is varied. So the formula will be also varied. So Euler's method లో ఫార్ములా ఇది యూజ్ చేస్తాం మనం. Y suffix n plus 1 is equal to yn plus h into f of xn comma yn. Remember it well, because the entire method, Euler's method, will depend on only this formula. You need not require any previous formulas or other formulas. Only this formula, with the help of only this formula, you can easily solve the problems of this kind using the Euler's method. Of course, next method is Euler's modified method. So that will be very similar to this Euler's method. So you should please understood well properly, so that you can easily understand the next method also, because the Euler's modified method is just extension of this method. Yeah. The formula also will be similar to this formula. Only small modification is there in Euler's modified method. Modified means modification only to the earlier Euler's method. We are modifying only in Euler's modified formula or modified method. Yes, anyhow, now let us read once this formula. Yn plus 1 is equal to పైన n plus 1 ఉంది ఇంతకు ముందు, అది అప్రాక్సిమేషన్ అండి. పవర్ లో n plus 1 బ్రాకెట్ ఉంటే అది అప్రాక్సిమేషన్ అని. yn plus 1 is equal to yn plus h into f of xn comma yn. ఇది ఫార్ములా, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇది ఎలా వాడాలో అనేది ప్రాబ్లం లో మీకు నీట్ గా అర్థమవుతుంది. హియర్ హెచ్ ఈజ్ స్టెప్ సైజ్ అని ఇస్తారు వాళ్ళే, లేదా మనం చూస్ చేసుకుంటాం ప్రాబ్లం ను బట్టి. y1 అంటే ఏదో కాదండి, y of x1 అని. ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి, నోట్స్ నేను ఇచ్చినట్టు రాయండి. y2 అంటే y of x2 అని, అలానే y3 అంటే y of x3 అని, x1 అంటే x0 ప్లస్ h, x2 అంటే x1 ప్లస్ h. ఎక్కడ వచ్చాయండి ఇది వరకు మనకు ప్రీవియస్? ఎనీబడి టెల్ మీ x1 x2 x0 ప్లస్ h, x2 ఈక్వల్ టు x1 ప్లస్ h. ఇవి ఎక్కడ వచ్చాయంటే చెప్తారా ఎవరైనా? ఎస్, మీరు చెప్పగలరు నాకు తెలుసు. ఎస్, జస్ట్ ఇంటరాక్షన్ కోసం అడుగుతున్నాను. చెప్పమ్మా. E8 ఎక్కడ వచ్చాయి అవి? సార్ చెప్పమ్మా, ఎక్కడ వచ్చాయి అవి? టైలర్ సిరీస్ సార్. టైలర్ సిరీస్ లో రాలేదు అవి. x1 ఈక్వల్ టు x0 ప్లస్ h, x2 ఈక్వల్ టు x1 ప్లస్ h. టైలర్ సిరీస్ లో ఎక్కడ వచ్చాయి?
టైలర్ సిరీస్ ఎక్కడ వచ్చాయమ్మా? రాలేదు తల్లి. ఎస్ నెంబర్ 432 చెప్పమ్మా. నెంబర్ 432 వచ్చింది సార్. న్యూమరికల్ ఇంటగ్రేషన్ లో వచ్చింది. ట్రెపిజాయిడల్ సింప్సన్స్ రూల్స్ లో వచ్చింది అవి కదా. ఎస్ వెరీ గుడ్. మ్యూట్ చేసుకోమ్మా. సో ఇక్కడ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 నుంచి సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటూ పోతామండి. ఈ ఫార్ములాలో ఏదైతే ఫార్ములా ఉందో బాక్స్ లో నేను బాక్స్ లో మెన్షన్ చేశాను. n ఈజ్ ఈక్వల్ 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమైందిరా? y1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు y0 ప్లస్ h ఇంటూ f ఆఫ్ x0 కామా y0 అవుతుంది. ఈ ఫార్ములాలో మీరు ఈ యొక్క ఫార్ములాలో ఏదైతే ఇప్పుడు నేను రౌండ్ చేస్తున్నా ఆ ఫార్ములాలో n ఈజ్ ఈక్వల్ 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఎగ్జాక్ట్ గా ఫస్ట్ ఫార్ములా వస్తుంది చూడండి. n ఈక్వల్ టు 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే y2 ఈక్వల్ టు y1 ప్లస్ h ఇంటూ f ఆఫ్ x1 కామా y1 వస్తుంది చూడండి. y3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు y2 ప్లస్ h ఇంటూ f ఆఫ్ x2 కామా y2 వస్తుంది చూడండి. ఓకేనా? ఆల్రెడీ మనకి x0 y0 తెలుసమ్మా. జాగ్రత్తగా వినండి. x0 y0 తెలుసు. f ఆఫ్ x కామా y కూడా తెలుసు కాబట్టి f ఆఫ్ x0 y0 కూడా వస్తుంది. h అంటే మనం చూస్ చేసుకుంటాం లేదా వాళ్ళు చెప్తారు. y0 అంటే తెలుసు కాబట్టి y1 వస్తుంది. నెక్స్ట్ y2కి వెళ్తాం. y2కి వెళ్ళినప్పుడు అది y1 మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుందిరా కాబట్టి ఆల్రెడీ y1 కనుక్కుంటాం కాబట్టి ఈజీగా y1 ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. h అంటే తెలుసు. f ఆఫ్ x1 కామా y1 x1 తెలుస్తుందిరా. x1 కి ఫార్ములా ఏంటి? x0 ప్లస్ h కాబట్టి x1 తెలుస్తుంది. y1 కూడా పైన ఆల్రెడీ తెలుసు కాబట్టి అంటే మనకు తెలియాల్సిందల్లా y వాల్యూస్. y1 y2 తెలిస్తే y3కి వెళ్ళిపోతాం. y3 తెలిస్తే y4 కనుక్కోవచ్చు. అట్లా 1 by 1 ఉంటుంది అనమాట. సో కాబట్టి ఈ yn ప్లస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు yn ప్లస్ h ఇంటూ f ఆఫ్ xn కామా yn అనే ఫార్ములా ఒకటి గుర్తుపెట్టుకుంటే ఇవన్నీ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 1 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే ఇవన్నీ వస్తుంటాయి. You will get more idea when I explain you a problem on this model. Okay. ఈ ప్రాబ్లం చూద్దాం. సరే చదవండి మీరు కూడా. Solve by Euler's method. Y dash is equal to x square minus y. Yg of 0 equal to 1 to find y of 0.1. Okay. h వాల్యూ ఇక్కడ ఇచ్చిందే చూస్ చేసుకోండి. y ఆఫ్ x అని ఏదైతే చెప్తాడో అదే చూస్ చేసుకోండి. y ఆఫ్ 0.1 అని. ఒకవేళ వాడు ఇలా అడిగాడు అనుకోండి y ఆఫ్ 0.1 y ఆఫ్ 0.2 y ఆఫ్ 0.3 ఇట్లా ఒక 3-4 అడిగారు అనుకోండి. ఈ డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది? 0.1 0.2 0.3 ఈ డిఫరెన్స్ నే h గా తీసుకోండి. ఒకటే అడిగారు అనుకోండి అక్కడ చెప్పిందే h గా తీసుకోండి అమ్మా. అక్కడ చెప్పిందే తీసుకోండి లేదా దాంట్లో సగమైన తీసుకోవచ్చు, స్ప్లిట్ చేయొచ్చు. ఒకటే అడిగాడు అనుకోండి y ఆఫ్ 0.1 అని చెప్పేసి దాన్నే h వాల్యూగా తీసుకోండి లేదా ఆ 0.1 ని బై 2 నో బై 3 నో చేస్తే మీకు వచ్చిన వాల్యూని కూడా మీరు h గా తీసుకోవచ్చు. అప్పుడు ఎక్కువ స్టెప్స్ చేయాల్సి వస్తుంది మీరు. సో ఎన్నిసార్లు విడగొట్టారో అన్నిసార్లు చేయాల్సి వస్తుంది. అదే అసలు విడగొట్టలేదు అనుకో ఒకసారితో అయిపోతుంది. సో మోర్ ఓవర్ you will get good idea whenever we are practicing the problems more on this method only. ఒక ప్రాబ్లంతో మీకు మొత్తం క్లారిటీ రాదు, బట్ నేను చెప్పాలి కాబట్టి ఈ ప్రొసీజర్ అంతా చెప్తున్నాను. అలా వస్తే ఎలా చేయాలి, ఇలా వస్తే ఇలా చేయాలి అని. సో మోర్ ఓవర్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కూడా క్వశ్చన్ ఇంతకు ముందు లాగానే ఉంది కదా. ఏమని? y డాష్ ఇస్ ఈక్వల్ టు x స్క్వేర్ మైనస్ y అని ఉంది. కాబట్టి ఏదైతే y డాష్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఇచ్చారో దాన్ని మీరు f ఆఫ్ x కామా y అనుకోండి. అంతే కదా అనుకోవాల్సింది. y డాష్ ఇస్ ఈక్వల్ టు dy బై dx కదా, విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు f ఆఫ్ x కామా y కదా మనకి స్టాండర్డ్ ఫామ్. సో ఇక్కడ ఈ ప్రాబ్లంలో f ఆఫ్ x కామా y ఏమవుతుంది? x స్క్వేర్ మైనస్ y అవుతుంది. కాబట్టి ఆల్రెడీ y ఆఫ్ 0 ఈక్వల్ టు 1 ఇచ్చాడు కాబట్టి దాన్ని మీరు దేంతో కంపేర్ చేయాలి? y ఆఫ్ x0 ఈక్వల్ టు y0 తో కంపేర్ చేయాలి.
అప్పుడు x నాట్ ఎంత 0, y నాట్ ఎంత 1, f ఆఫ్ x, y ఎంత x స్క్వేర్ మైనస్ y. నోట్ చేసుకోవాలి ఇలా. అవే ఇక్కడ నేను నోట్ చేసింది. ఇప్పుడు ఫార్ములా రాయండి. డైరెక్ట్ గా ఈ ఫార్ములా రాస్తాను కదా, మీరు మెయిన్ ఫార్ములా రాయొచ్చు. ఏంటి మెయిన్ ఫార్ములా రాస్తాను చూడండి. y సఫిక్స్ n ప్లస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు y సఫిక్స్ n ప్లస్ h ఇంటూ f ఆఫ్ xn కామా yn కదా. yn ప్లస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు yn ప్లస్ h ఇంటూ f ఆఫ్ xn కామా yn. ఇప్పుడు దీంట్లో n ఈజ్ ఈక్వల్ 0 పెట్టండి. ఆ ఫార్ములానే ఇది అవుతే అది రాస్తారు డైరెక్ట్ గా. n ఈజ్ ఈక్వల్ 0, y1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు y0 ప్లస్ h ఇంటూ f ఆఫ్ x0 y0 x0 y0 అని. టేక్ స్టెప్ సైజ్ h ఈక్వల్ 0.1. ఎందుకో చెప్పాను నేను ఇప్పుడే. ఒకటే కనుక్కోవాల్సింటే అక్కడ ఉన్నదే డైరెక్ట్ గా తీసుకోండి. ఒకవేళ మోర్ దాన్ 1, 2 అట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నప్పుడు వాటి యొక్క డిఫరెన్స్ తీసుకోండి. స్టెప్ సైజ్ గా వాటి యొక్క డిఫరెన్స్ ని తీసుకోండి. ఓకే, సరే. ఇక్కడ ఇవన్నీ డైరెక్ట్ గా మీరు చూసి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. 1 by 1 క్యాల్కులేట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. ఫస్ట్ మీరు ఏం కనుక్కోవాలి, y1 ఫార్ములా వేశారు కదా, ఇది చూడొద్దా ఇప్పుడే. అందుకే మ్యాథ్స్ ఏంటంటే ఇది ఇబ్బంది ఆన్లైన్ టీచింగ్ చేయడానికి అనమాట. ఇవి మీరు ముందే చూస్తారు, అయ్యని ఎందుకు కనుక్కున్నారు, ఎందుకు వచ్చాయని అనుకుంటారు. ఇది చూడొద్దు. నేను ఇక్కడ వరకు చెప్పాను. ఇప్పుడు మీకు హెచ్ వాల్యూ చూస్ చేసుకోవడం వరకు చెప్పాను. ఈ ఫార్ములాకి వెళ్ళండి. y1 ఈజ్ ఈక్వల్, ఇక్కడ రాస్తున్నాను చూడండి స్టెప్స్. y1 ఈజ్ ఈక్వల్ y0 అంటే ఎంతరా 1 ప్లస్ h అంటే ఎంతరా ఇప్పుడే చూస్ చేసుకున్నాం 0.1 టు f ఆఫ్ x0 కామా yn అంటే ఎంతరా y0 అంటే ఎంతరా f ఆఫ్ 0 కామా 1 అనే కదా దాని మీనింగ్. f ఆఫ్ 0 కామా 1 అనే కదా దాని మీనింగ్. x0 వాల్యూ 0, y0 వాల్యూ 1. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ 1 ప్లస్ 0.1 ఇంటూ f ఆఫ్ 0 కామా 1 అంటే ఏందిరా f ఆఫ్ x కామా y. ఇప్పుడే మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశా, మళ్ళీ అవసరం వస్తుందని కూడా. f ఆఫ్ 0 కామా 1 అంటే f ఆఫ్ x కామా y లో x ఉన్న చోట 0, y ఉన్న చోట 1 పెట్టండి. ఇప్పుడు ఏమైందిరా f ఆఫ్ x కామా y ఫంక్షన్ ఏంటి x స్క్వేర్ మైనస్ y కదా. ఇప్పుడే రాశాను నేను పైన కూడా. సో 0 స్క్వేర్ మైనస్ y అంటే 0 స్క్వేర్ మైనస్ 1 రా. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 మైనస్ 0.1 అవుతుంది రా, అంటే 0.9 అవుద్ది. y ఆఫ్ 0.1 ఎంత వచ్చింది 0.9 అయింది అంతే. మీకు x1 తో అవసరం లేదు, ఇది నేను ఎక్స్ట్రాగా రాశానండి. వినండి అందరూ జాగ్రత్తగా. తర్వాత నోట్స్ రాసేటప్పుడు బ్లైండ్ గా రాయటము, జిరాక్స్ తీసుకునేటప్పుడు బ్లైండ్ గా తీసుకోవడం కాదు. నేను ఎక్స్ట్రాగా రాశాను పొరపాటుగా, ఏదో అవసరం కూడా లేదు. ఇది y ఆఫ్ 0.1 కనుక్కోమన్నాడు, 0.9 వచ్చేసింది చాలా ఈజీగా. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లంకి వెళ్దాం. యూజ్ యూలర్స్ మెథడ్ అన్నాడు. టు ఫైండ్ అవుట్ y ఆఫ్ 0.1, y ఆఫ్ 0.2, మోర్ దెన్ 1 అడిగారు. గివెన్ y డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దిస్ వన్ అంటే దీని అర్థం ఏంట్రా, y డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వచ్చారంటే f ఆఫ్ x కామా y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమని ఇచ్చినట్టు మనకి x క్యూబ్ ప్లస్ x ఇంటూ y స్క్వేర్ ఇంటూ e పవర్ మైనస్ x ఇచ్చినట్టు, అంతే కదా. x0 ఎంత, y0 ఎంత, y ఆఫ్ 0 ఈక్వల్ 1 ఇచ్చాడు కాబట్టి x0 ఈక్వల్ 0, y0 ఈక్వల్ టు 1. ఫార్ములా ఏంటి మనకి y1 కి, yn ప్లస్ 1 కి ఫార్ములా yn ప్లస్ h ఇంటూ f ఆఫ్ xn కామా yn కదా. అప్పుడు y1 కి ఏమైంది y0 ప్లస్ h ఇంటూ f ఆఫ్ x0 కామా y0. దాని ప్రకారం ఏమైంది ఇది, దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు y0 అంటే ఎంత 1 ప్లస్ h అంటే ఏమని చెప్పాను, మోర్ దాన్ 1 ఇచ్చినప్పుడు దానికి ఉన్న డిఫరెన్స్ తీసుకోండి అని చెప్పాను. 0.2 కి 0.1 కి డిఫరెన్స్ ఎంత ఇంటర్వల్ 0.1 అవుద్ది. సో వి చూజ్ h ఈక్వల్ టు 0.1. h ఈక్వల్ 0.1 ఎందుకు వచ్చింది అర్థమైంది కదా, డిఫరెన్స్ తీసుకోండి. సో 0.1 ఇంటూ f ఆఫ్ x0 కామా y0 అంటే 0 కామా 1 అని. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ప్లస్ 0.1 ఇంటూ f ఆఫ్ 0 కామా 1 అంటే మీనింగ్ ఏంట్రా, ఫంక్షన్ లో x బదులు 0, y బదులు 1 పెట్టమని. అప్పుడు ఏమైంది 0 క్యూబ్ 0 అవుద్ది ప్లస్ x. ఈ ఫంక్షన్ చూడండి f ఆఫ్ x కామా y ఫంక్షన్ చూడండి, ఇది x బదులు 0, y బదులు 1 పెట్టుకుంటే ఎలాంట్రా, x క్యూబ్ అంటే 0 అంతే కదా. మళ్ళీ xy స్క్వేర్ అన్న 0నే ఇంటూ e పవర్ మైనస్ 0 అంటే 0 కాదురా, e పవర్ మైనస్ 0 ఎంత, e పవర్ 0 1 బై e పవర్ 0 అంటే 1.
సో టోటల్ గా 1 ప్లస్ 0.1 అవుతుందిరా ఇది. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1.1 అవుతుంది. బాగా చూసుకోండి క్యాలిక్యులేషన్స్ మొత్తం చెప్పా స్టెప్ బై స్టెప్ నేను అక్కడ ఇవ్వటమే కాకుండా. అర్థమవుతుందా? 1.1 అవుతుంది. ఇది y ఆఫ్ 0.1 వాల్యూ. ఇదిగోండి. సారీ అక్కడ 0 వచ్చిందా మీకు? వెయిట్. ఐఎమ్ సారీ. ఇక్కడ 0 ప్లస్ 0 0 కదరా. సారీ మిస్టేక్ చేశాను. చిన్న మిస్టేక్ చేశానండి. ఇక్కడ 0 ప్లస్ 0 అంటే 0నే కదా. 0 అంటే ఎనీథింగ్ 0 కదా. కాబట్టి అక్కడ 1 ప్లస్ 0 0 వస్తుందిరా. 1 ప్లస్ 0 1 వస్తుందిరా. y ఆఫ్ 0.1 వాల్యూ 1 వస్తుంది. రైట్. నెక్స్ట్ y2కి వెళ్తాం. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం కనుక్కుంది దేని వాల్యూ? y ఆఫ్ 0.1 వాల్యూ. y1 అంటే ఏంటి? y ఆఫ్ 0.1 అని ఏమని చెప్పాను మీకు? y1 అంటే ఏమని చెప్పాను? y ఆఫ్ x1 అని చెప్పా కదా నోటేషన్ ఆల్రెడీ. y ఆఫ్ x1 అంటే ఇక్కడ మీకు డౌట్ రావాలి. x1 అంటే ఏంటి? వాడు ఇవ్వలేదు కదా అని. x1 అంటే x0 ప్లస్ h దట్ ఈక్వల్ ఓకే. x0 ప్లస్ h అంటే x0 అంటే 0 రా. ప్లస్ h అంటే 0.1 చూస్ చేసుకున్నాం. కాబట్టి 0.1 x1 వాల్యూ ఎంత వచ్చింది? 0.1. కాబట్టి ఇక్కడ y ఆఫ్ 0.1 అని పెడతారు. మీకు కావాల్సింది కూడా అదే కదా. ఆటోమేటిక్ వస్తుంది అది. ఒక ప్రీవియస్ ప్రాబ్లంలో ఒక చిన్న ఇది ఉందిరా మీకు. ఇది అనవసరంగా రాశానని చెప్పే కదా. ఉంది. సారీ ఉంది. x1 ఉన్నట్టే. x1 ఉంటేనే కదా మీరు y1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు అది పెట్టేది. ఇది ఇక్కడ రాశాను చూడండి. y1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు y ఆఫ్ 0.1 ఎలా అయిందిరా? y1 అనేది ఆటోమేటిక్ గా y ఆఫ్ 0.1 ఎందుకైంది? అది మనం కనుక్కోవాలి కాబట్టి అయిందా? కాదు. వస్తుంది చూడండి. ఎలా వస్తుంది చూడండి. y1 ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ y ఆఫ్ x1. x1 I already told you x0 plus h. It means 0 plus 0.1 that equal to 0.1 అంటే y ఆఫ్ 0.1 రా. 1 by 1 స్టెప్ చూసుకోండి. క్లారిటీగా నేను రాశాను మొత్తం ఓపిక్ గా. కాబట్టి y1 is equal to y ఆఫ్ 0.1 అయిపోయింది ఆటోమేటిక్ గా. మనం కనుక్కోవాల్సింది కూడా ఇదే. అందుకే y1 is equal to y ఆఫ్ 0.1 అయిపోయింది. RHS ఫార్ములా సబ్స్టిట్యూట్ చేసి 0.9 వచ్చింది ఇంతకుముందు మనకి. అంటే ఆ స్టెప్స్ కూడా రాసుకోండి. ఇక్కడ y ఆఫ్ 0.1 వచ్చిందిరా 1 అని కదా. ఇప్పుడు మనకి ఇంకా y ఆఫ్ 0.2 కావాలి. y ఆఫ్ 0.2 అంటే నెక్స్ట్ దే y2నే. ఎలా చూడండి. y2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు y ఆఫ్ x2 ఏనా? సరే x2 ఎలా వస్తుంది? x2 ఈజ్ నథింగ్ బట్ x1 ప్లస్ h ఏనా? x1 ఏంటి? 0.1 ఏనా? ప్లస్ h ఏంటి? 0.1 గా h2 వాల్యూ కూడా డిఫరెన్స్. x1 0.1 h 0.1 లేండి ప్రాబ్లం. 1 by 1 చూసుకోండి కావాలంటే. x2 ఈక్వల్ 0.2 వచ్చింది దేర్ఫోర్. ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. దట్ ఈక్వల్ y ఆఫ్ 0.2 ఏనా? అంటే మీకు y ఆఫ్ 0.2 వస్తున్నట్టేనా కాదా? y2 అంటే y ఆఫ్ 0.2 అని. y2 కి ఫార్ములా ఏంటి? మనకు కావాల్సిన y ఆఫ్ 0.2 రా. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ y2 అయింది. y2 అంటే y1 ప్లస్ h ఇంటూ ఒకటి తగ్గుతుంటే సఫిక్స్ x1 కామా y1. గుర్తుపెట్టుకోండి చాలా ఈజీ ఫార్ములా కూడా. ఇలా ఒక అనాలిసిస్ చేయండి అంతేగాని బయాట్ చేయొద్దు. y3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమైంది? y2 ప్లస్ h ఇంటూ f ఆఫ్ x2 కామా y2 అయింది. y100 కావాలంటే ఏమైంది? y99 ప్లస్ ఒకటి తగ్గుతుంది కదా. y99 ప్లస్ h ఇంటూ h కామనే f ఆఫ్ x99 కామా y99 అంతే. y10 కావాలనుకోండి y9 ప్లస్ h ఇంటూ f ఆఫ్ x9 కామా y9 అట్లా. ఓకే ఇక్కడికి రండి. y ఆఫ్ 0.2 కనుక్కుందాం. y1 అంటే ఎంత? ఆల్రెడీ వచ్చింది y1 వాల్యూ. y1 అంటే y ఆఫ్ 0.1గా 1 వచ్చింది ఆల్రెడీ. 1 ప్లస్ కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా చూడండి. చాలా 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 ఈజీ యూలర్స్ మెథడ్ అన్నిటికంటే. h ఇంటూ అంటే h అంటే 0.1. f ఆఫ్ x1 అంటే ఎంత? 0. x1 ఎంత వచ్చిందండి ఇంతకుముందు? మీరు వరుస కనుక్కుంటూ పోవాలి. x1 x2 x3 h ఉంది కాబట్టి. x0 ఉంది మీ దగ్గర. x0 0. అప్పుడు x1 ఏమైంది? x0 ప్లస్ h కదా. అంటే 0 ప్లస్ 0.1 దట్ ఈక్వల్ 0.1. x2 ఏమైంది? x1 ప్లస్ h దట్ ఈక్వల్ 0.1 ప్లస్ 0.1 దట్ ఈక్వల్ 0.2. అలా వరుసకు వస్తాయి. ఏం పెద్ద కష్టం కాదు. మోరోవర్ x1 వాల్యూ 0.1 కామా y1 వాల్యూ y1 అంటే అదే 0.1. 1 ప్లస్ 0.1 ఇంటూ f ఆఫ్ 0.1 కామా 0.1 అంటే x ప్లేస్ లో 0.1 y ప్లేస్ లో 0.1 పెట్టండి.
అదే ఇక్కడ చేస్తాం ఫంక్షన్ లో. ఇదిగో ఇక్కడ x ప్లేస్ లో 0.1, y ప్లేస్ లో 0.1. ఏమి లేదురా, సిస్టమేటిక్ గా చేసుకుంటూ పోవడమే. ఆ ఫార్ములా ప్రకారం సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటూ పోవడమే, తెలియని తెలుసుకొని చేసుకుంటూ పోవడమే. సో ఇది మొత్తం సింప్లిఫై చేస్తే మీకు 1.0091 వచ్చింది. y ఆఫ్ 0.2 అంటే y2 వాల్యూ ఇది. y2 అన్న y ఆఫ్ 0.2 అన్న ఒకటే. ఓకే, నేను అన్ని స్టెప్స్ చాలా నీట్ గా స్పష్టంగా రాశాను. మీరు 1 by 1 చూసుకోండి. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా స్టెప్స్ స్క్రోల్ చేస్తున్నాను చూడండి. ఇవన్నీ కూడా స్టెప్స్ చూసుకోండి. మీకు పీడిఎఫ్ ఫైల్ కూడా పంపిస్తాను. ఫార్ములా చెప్పాను ఫస్ట్ మీకు. తర్వాత హెచ్ అంటే ఏంటి అవి తెలుసుకోవాలి. ఈ యొక్క ఫార్ములా చెప్పినప్పుడు దాంట్లో ఏ టర్మ్స్ దేన్ని డినోట్ చేస్తాయని తెలుసుకోవాలి. అప్పుడు మాత్రమే మీరు ఆ ఫార్ములా యూజ్ చేయగలరు, అదర్వైజ్ నో. రెండో ప్రాబ్లం, ఈ రెండు ప్రాబ్లమ్స్ చేసుకోండి. ఓకే, వర్కౌట్ చేయండి. ఒక ప్రాబ్లం మీకు క్వశ్చన్ పెడతాను మీ గ్రూప్ లో, అది హోంవర్క్ గా చేయండి. లేకపోతే ఇప్పుడు చెప్తాను చూడండి, ఇప్పుడే రాస్తాను, హోంవర్క్ గా రాసుకోండి ఆ క్వశ్చన్. ఇది మీకు పీడిఎఫ్ ఫైల్ పెడతాను ఇప్పుడే. క్లాస్ లోనే ఉండండి, నేను ఇప్పుడు ఆ క్వశ్చన్ మీకు చెప్తాను. ఈ ప్రాబ్లం వర్కౌట్ చేయండి. ఈ మోడల్లోనే వర్కౌట్ చేయండి. ఆన్సర్స్ కూడా నేను చెప్తాను, ఎంత రావాలనేది క్వశ్చన్ చెప్పి. ఎస్, యూలర్స్ మెథడ్ లో మీరు ఇది సాల్వ్ చేయండి. చెప్పబోయే ప్రాబ్లం ఏంటంటే అది ఎస్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే యూజింగ్ యూలర్స్ మెథడ్ అండి, యూజింగ్ యూలర్స్ మెథడ్, హోంవర్క్ ప్రాబ్లం అండి ఇది. యూజింగ్ యూలర్స్ మెథడ్ సాల్వ్ ఫర్ y, solve for y at x equal to solve y at x equal to 2 from dy by dx equal to 3x square plus 1, dy by dx equal 3x square plus 1, comma y of 1 equal to 2, పక్కనే రాసుకోండి ఇనిషియల్ కండిషన్, comma y of 1 equal to 2, y of 1 equal to 2, taking the step size క్వశ్చన్ లోనే కంటిన్యూషన్, taking the step size
h equal to 0.5. h equal to 0.5. h equal to 0.5 step size. x equal 2 దగ్గర కనుక్కోమన్నది. అప్పుడు మీకు ఏమవుతుందంటే ఈ ప్రాబ్లంలో కొద్దిగా జాగ్రత్తగా వినండి. ఫస్ట్ ఫార్ములా రాస్తారు కదా y1 కి, y0 ప్లస్ h ఇంటూ f ఆఫ్ x0 కామా y0 అని. y0 వాల్యూ ఎంత 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తారు. 2 ప్లస్ h అంటే ఎంత 0.5 తీసుకుంటారు, బాగానే ఉంది. f ఆఫ్ x0 కామా y0 అంటే 1, 2, f ఆఫ్ 1, 2 దట్ ఈక్వల్ ఎంత కొంత వస్తుంది. ఎంత వస్తుంది ఇక్కడ సపోజ్ y1 ఈక్వల్ టు 4 అని వస్తుంది. y1 అంటే మీరు ఏం కనుక్కున్నట్టు చెప్పండి. y1 అంటే మీరు y ఆఫ్ ఎంత కనుక్కున్నట్టు, y ఎక్కడ కనుక్కున్నట్టు, x వాల్యూ చెప్పాలి ఇక్కడ నాకు. y1 అంటే ఇక్కడ y ఆఫ్ x1 అని కదా. y ఆఫ్ x1 అంటే x1 ఈక్వల్ టు x0 ప్లస్ h కదా. అంతే కదా. సో x1 ఈక్వల్ టు x0 ప్లస్ h కదా. x0 అంటే ఎంత 1 ప్లస్ h అంటే ఎంత 0.5 అంటే 1.5 అంటే y ఆఫ్ 1.5 కనుక్కున్నట్టు మీరు ఇక్కడ. y ఆఫ్ 1.5 కనుక్కున్నట్టు. జాగ్రత్తగా వినండి. ఇంకా y ఆఫ్ 1.5 ఎంత వచ్చిందమ్మా 4 వచ్చింది. అంటే y1 ఇది y1 ఈజ్ నథింగ్ బట్ y ఆఫ్ 1.5. ఇప్పుడు అసలు కాన్సెప్ట్ జాగ్రత్తగా వినండి. కానీ వాడు ఎక్కడ కనుక్కోమన్నది at x equal 2 అన్నాడు. అంటే y ఆఫ్ చూడండి రా, క్వశ్చన్ లో నేను ఏమని చెప్పా, సాల్వ్ ఫర్ y at x equal to 2 అంటే మీనింగ్ ఏంటి? సాల్వ్ ఫర్ y at x equal 2 అంటే y ఆఫ్ 2 కనుక్కోమని అర్థం. y ఆఫ్ 2 సాల్వ్ y ఫర్ x equal to 2 అంటే y ఆఫ్ 2 కనుక్కోమని అర్థం. గుర్తుపెట్టుకోండి. y ఆఫ్ 2 వచ్చిందా మనకి, y ఆఫ్ 1.5 వచ్చింది. y ఆఫ్ 2 ఎప్పుడు వస్తుందంటే నెక్స్ట్ కి వెళ్ళాలి మీరు. నెక్స్ట్ అంటే y2 కి వెళ్ళాలి. y2 కి వెళ్తే ఖచ్చితంగా y ఆఫ్ 2 వస్తుంది. ఎందుకో చూసుకోండి. మీరు x వాల్యూస్ కనుక్కోండి రా వరుసగా. y2 కనుక్కోవాలా y3 కనుక్కోవాలా తెలుస్తుంది. చూడండి x0 ఎంత 1, x1 ఎంత x0 ప్లస్ h, x0 అంటే 1 ప్లస్ h 1.5, x2 అంటే ఎంత x1 ప్లస్ h 1.5 ప్లస్ h 1.5 ప్లస్ 0.5 దట్ ఈక్వల్ టు 2. y ఆఫ్ 2 కనుక్కోవాలంటే మీరు y2 కనుక్కోమని అర్థం. వాడు సాల్వ్ y ఫర్ x ఈక్వల్ టు 2 అన్నాడు కదా. at x ఈక్వల్ టు 2 అంటే y ఆఫ్ 2 కనుక్కోమని అర్థం. y ఆఫ్ 2 అంటే y2 అని ఇక్కడ అర్థమవుతుందిగా. x2 కి కరెస్పాండింగ్ y2 వచ్చేది. సపోజ్ వాడు సాల్వ్ y at x సాల్వ్ ఫర్ y at x ఈక్వల్ 2.5 అన్నాడు అనుకో సపోజ్. అంటే మీరు 2.5 ఎక్కడ వస్తుందో చూసుకోవాలి. 2.5 x3కి వస్తుంది ఖచ్చితంగా. అంటే y3 కనుక్కోమని అర్థం మీరు. అంటే y3 అంటే నథింగ్ బట్ y3 అంటే ఏందయ్యా, y3 అంటే y ఆఫ్ x3 అని. y3 అంటే y ఆఫ్ x3 అని. y ఆఫ్ x3 అంటే y ఆఫ్ 2.5 అని. కాబట్టి ఇక్కడ మీరు ఏం చేయాల్సి వస్తుంది అంటే y1 కాకుండా y2 కూడా కనుక్కోవాల్సి వస్తుంది. యాక్చువల్గా y2 కనుక్కోవాల్సింది మీరు. y2 కావాలంటే y1 కనుక్కొని ఉండాలి ఆల్రెడీ. ఎందుకంటే మీకు క్లియర్ గా చెప్తా చూడండి, మోర్ క్లియర్ గా. ఇక్కడ స్పేస్ ఉంది కదా, ఇక్కడ చెప్తా చూడండి ఒక విషయం. ఇక్కడ చెప్తా చూడండి. ఇప్పుడు మీకు హోంవర్క్ ఇచ్చిన ప్రాబ్లంకి మీరు కనుక్కోవాల్సింది ఏంటయ్యా, ఇచ్చింది ఏంటయ్యా, x0 ఈక్వల్ టు 1 ఇచ్చాడు, y0 ఈక్వల్ టు 2 ఇచ్చాడు. చూసుకోండి y ఆఫ్ 1 ఈక్వల్ టు అంటే అదే మీనింగ్. h ఎంత ఇచ్చాడు విత్ స్టెప్ సైజ్ 0.5 అన్నాడు, బాగానే ఉంది. మరి ఇప్పుడు మీరు వెంటనే ఏం కనుక్కుంటారంటే ఫస్ట్ x1 కనుక్కోండి. x1 అంటే ఎంత x0 ప్లస్ h, x0 అంటే ఆల్రెడీ 1 ప్లస్ 0.5 1.5, x2 అంటే x1 ప్లస్ h రా. x1 అంటే ఆల్రెడీ 1.5 వచ్చింది, h యాడ్ చేస్తే 0.5 యాడ్ చేస్తే 2 అవుతుంది, 2.02. x3 కూడా కనుక్కుంటూ పోతున్నాను. మీకు కనుక్కోమనేది ఏంటంటే ఇక్కడ y at x ఈక్వల్ టు 2. వాడు y ఆఫ్ 0 y ఆఫ్ 2 అని చెప్పకుండా దాన్నే వరుసలో చెప్పాడండి. ఇంతకు ముందు చెప్తున్నాడు డైరెక్ట్ గా y ఆఫ్ 2 అని, y ఆఫ్ 1.5 అని.
సరే y ఆఫ్ 2 అంటే 2 ఎక్కడ వచ్చిందో చూసుకోండి. ఇది నేను చెప్పేదిరా. ఈ 2 ఎక్కడ వచ్చింది? x2 దగ్గర వచ్చింది. ఈ 2 ఎక్కడ వచ్చింది? x2 దగ్గర వచ్చింది. కాబట్టి మనం కనుక్కోవాల్సింది ఏదో కాదు, y ఆఫ్ x2. ఓకే, ఆ 2 x2 దగ్గర వచ్చింది కాబట్టి y ఆఫ్ x2 అంటే y2 అని. y ఆఫ్ x2 కి నేను నోటేషన్ చెప్పా కదా, y2 అని. y2 కి ఫార్ములా ఏంటి? y1 ప్లస్ h ఇంటూ f ఆఫ్ x1 కామా y1. ఆల్రెడీ y1 కనుక్కొని ఉండాలి మీరు. అంటే డైరెక్ట్ గా y2 కనుక్కోలేరు, y1 కనుక్కొని ఉండాలి. అందుకే ముందు y1 కనుక్కున్నా. y1 అంటే మళ్ళీ ఫార్ములా y0 ప్లస్ h ఇంటూ f ఆఫ్ x0 కామా y0 వేస్తారు. అట్లా 1 by 1 కనుక్కోవాలి. అంటే ఈ ప్రాబ్లం లో మీరు y1 కనుక్కొని తర్వాత y2 కనుక్కుంటే ఆ y2నే y ఆఫ్ x2 అంటే y ఆఫ్ 2 h 0.5 ఇచ్చాడు కాబట్టి, ఇనిషియల్ కండిషన్స్ y ఆఫ్ 1 = 2 ఇచ్చాడు కాబట్టి అది అనలైజ్ చేసుకొని నేను చెప్పిందంతా జాగ్రత్తగా విని చేసుకొని నాకు ఆన్సర్స్ పెట్టండి. ఆన్సర్ నేను ఇప్పుడు చెప్పనులేండి, మీరు వచ్చినాక చూద్దాం. మీరు చేసి నాకు పెట్టండి, తప్పులు ఉంటే చెప్తా. అది ప్రొసీజర్, ప్రాబ్లం అది హోంవర్క్ చేయండి. విత్ దిస్ వర్డ్స్ ఐఎమ్ క్లోజింగ్ ద క్లాస్ టుడే. అటెండెన్స్ కూడా తీసేసుకున్నాను. యూ కెన్ లీవ్ ద క్లాస్ నౌ. డౌట్ ఉంటే అడగండి. డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఎనీబడి డౌట్స్? నేను ఆ పీడిఎఫ్ ఫైల్ షేర్ చేస్తానులేండి. ఓకే.